بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. سندھ حکومت کی بات ہو رہی ہے اور جب سندھ حکومت کی بات ہوتی ہے تو یقیناً یہ وہ حکومت نہیں ہے جس کو بنے ہوئے 6 مہینے ہوئے ہیں. ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک سندھ میں قائم رہنے والی پیپلز پارٹی اور آگے بھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہی کہ یہ حکومت ان کی کہیں جائے گی. لیکن کیا واقعی ہی سندھ کے عوام کو ریلیف ملا؟ ایک سیلاب آتا ہے اور سیلاب بارش کی وجہ سے آنے والا سیلاب جس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کاریاں ہوتی ہیں, لیکن ہم کیا صرف آج بھی امداد پہ ہی چلیں گے؟ اور ٹھیک ہے جناب, اگر امداد آپ کو مل بھی گئی ہے تو کیا وہ ان لوگوں کو ملی جو کہ ڈیزرونگ تھے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فہمیدہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں سیلاب کے حوالے سے بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے بلا لیا ہے, سندھ حکومت سے پوچھا ہے کہ جو ان کے پاس یہ جو سیلابی جو آئی ہے رقم, انہوں نے اس کو کس طرح سے تقسیم کیا ہے. اچھا, بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی ہے, مطلب جو حکمران جماعت ہے, اس کے جو وزراء ہیں اور جو ان کے بڑے بڑے وڈیرے ہیں, ان کے جو فوٹیجز ہمارے سامنے آئے ہیں, جو حرکتیں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, وہ سب نے دیکھی ہیں. کوئی میں نے اپنے وہ ایڈیٹڈ اور فورینسک کی اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ سب نے دیکھی ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں. تیسری بات کہ اس سیلاب کے جو ہے کہ اس میں جو بھی ریلیف ریسکیو کام ہو رہا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر ہمیں اب این جی اوز نظر آئیں گی, زیادہ تر آپ کو ریلیجیس پارٹیز کام کرتی ہوئی دیں گی. ظاہر عام فورسز کی تو خیر ایک ذمہ داری ہی ہے اور وہ نظر بھی آتے ہیں اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سول حکومتیں کیا کر رہی تھی سندھ کی, کیونکہ ظاہر ہے میں فلڈ کور کر رہی ہوں, تو مختلف جگہوں سے جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ پراپر نہ جو ہے وہ پینے کا پانی موجود ہے, نہ صاف پانی ہے, پینے کا پانی تو خیر چھوڑ دیں, نہ جو ہے وہ ان کے لیے میڈیسنس ہیں. ملیریا اور ڈینگی جو ہے وہ وہاں پھیل رہا ہے, کتے اور سانپ کے کاٹنے سے جو ہے بچے اور لوگ مر رہے ہیں, فیمیلز کی جو سچویشنز ہیں. اور چلیں یہ ساری باتیں بھی کر لیں, پیپلز پارٹی کی خواتین جو اسمبلی کی ممبرز ہیں وہ کہیں جو ہے شاید شرمیلا فاروقی صاحبہ کے علاوہ اور شاید ایک آدھ جگہ پہ شیلا رضا صاحبہ کے علاوہ اور باقی کہاں ہیں ہمیں تو نظر نہیں ہے, یا آپ کو کہیں نظر آئیں تو بتائیے گا. اور ساتھ میں جو ہے جو کراچی کا حشر ہوا ہے, جو کراچی میں بھی کیمپس میں لوگ موجود ہیں, اور جو کراچی کی سڑکوں کا حشر ہوا ہے, اوپر سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور جو باتیں اتنی انسینسٹیو ہو رہی ہیں, سنبھال لیں گے اب تو سندھ بالکل بہت بہتر ہو جائے گا, بہت زیادہ بہتر ہو گیا. سعید غنی صاحب نے کل کہا ہے, ہمارے پولیس چیف بھی کہہ چکے ہیں, کل سعید غنی صاحب نے بھی پھر فرمایا ہے کہ کراچی والے جو ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں, انہیں خود کرتے ہیں, وہ بڑا چڑھا کے باتیں کرتے. تو سندھ کی عوام تو بیچاری, کیونکہ جو ہے انٹیریئر سندھ کی عوام تو کچھ بول ہی نہیں سکتی, ان کے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. کس طرح سے اسکن ڈیزیزز وہاں پر ہو رہے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو تکلیف میں وہ ہیں, تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری. یہ ان کی سندھ جو ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, یہاں ہی سے وہ جیتیں گے, یہیں سے وہ جیتنے ہیں. تو اگر وہ کام کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی اگر کام کر رہی ہے تو کوئی جو ہے وہ احسان نہیں کر رہے ہیں, کم از کم کوئی سویلین. نئے گورنر سندھ کے آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا چیز؟ نئے گورنر سندھ کے آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں, گورنر سندھ کی جو بات ہے نا, وہ ان پہ بہت کافی تنقید ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, اور اس کے بہت سارے ریزنس ہیں. لیکن دیکھیں, گورنر سندھ تو ایک علامتی ایک وہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کہیں کا بھی ہو. اس سے پہلے بھی پاکستان میں کسی بھی صوبے میں کوئی پی ایچ ڈیز نہیں لگے ہیں, سوائے ایک یہ کراچی سندھ کو ایک اعزاز ہے حکیم سعید والا, کہ ایک نوٹڈ پرسنالٹی, یا بہت کم ہی ہوں گے ہمارے پاس. تو سندھ کو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ نشانہ بنائیں. ظاہر ہے یہ جب ہمارا ایک پروگرام پہلے ہوا تھا, جب ہم نے بات کی تھی, تو اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے انٹرنل میٹرز چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی سرپرائز ملے گا. تو یہ سرپرائز وہ تھا جو کہ باہر سے آ کے جو ہو جاتے ہیں, جو میں نے کہا نا, آپ کے اہم لیڈران تھے, ان کو بھی مجبوری میں شکریہ کرنا پڑا. ہاں, آپ کا حسن کرشمہ ساز جو کرے. اور ابھی اگر جو ہے الیکشن ہو جانے دیا پیپلز پارٹی نے, جیسے کہ ان کے ارادے اور وعدے تو ہے نہیں, تو 16 اکتوبر کو آپ کو جو کراچی کے 2 حلقے ہیں وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے کیا حالات چل رہے. کورنگی اور ملیر سے فیصلہ ہو جائے گا, دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ کیا حالات بنتے ہیں. اچھا, چلیں آگے چلتے. پروگرام میں ایک اور جو مدعا ہے بہت امپورٹنٹ, اعظم سواتی کے حوالے سے اریسٹ کیا گیا, اور اس کے بعد ان کی کمپلین بھی کہ ان پہ
बुरी तरह से तशद्दुद किया गया। रज़ाक बाजवा साहब क्या कहते हैं, ट्वीट करना महंगा पड़ गया है उनको, और सोशल मीडिया पे जिस किस्म की चीज़ें दी जाती हैं कि ना मजम्मत तो है इसकी, लेकिन ये आपको लगता है कि ठीक है लोगों को सबक देने के लिए या नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जी। इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो इस मामलात में, इस पैसे के लेन देन में इनके सारे सबूत FIA ने पहले हासिल किए हैं, और ये अभी आप देखिएगा कि चंद दिनों के बाद मज़ीद इसमें इजाफा होगा। जैसा कि अभी ये शफ़ी तारिक साहब थे जो कराची के थे हमारे, आप देखें कि 195 उनके अकाउंट खोले, पैसे बाहर से बाहर। मैं ओवरसीज़ से गुजारिश करता हूँ कि आप तो इन्हें पैसे देते हैं, कभी ये वेलफेयर के नाम पे लेते हैं, कभी शौकत खानम के नाम पर लेते हैं, ये तो सारी जिंदगी फंडिंग है ही नहीं, ना फालूदे वाले की है, ना पापड़ वाले की है, बाकी पार्टीज की फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। देखें फहमीदा साहिबा, आप सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, तो आप एज ए पार्टी ना बने ना। नहीं, मैं पार्टी नहीं बन रही। अगर आप पार्टी हैं तो फिर मैं आपसे मैं तो आपका तजिया हम सुन रहे हैं, उसका हम एहतराम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप तो आपकी जो तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इस तरह आप एक निशाना, नहीं, मैं निशाना नहीं बना रही है, इमरान खान की आपको गोगी नजर नहीं आ रही? क्या चीज आप साबित कर दें आप लोग? मैंने तो नहीं मना किया। क्या साबित किया? क्या साबित किया? क्या किया पीपल्स पार्टी पे? क्या साबित किया पीपल्स पार्टी पे? क्या साबित नहीं है, आप मुझे बताइए। आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए ना। आप तनकीद सिर्फ 1 पॉइंट सिर्फ आप 5,000 अरब की बात कर रही, मैं तो 16 अरब का आपकी बात हो रही होती है। बिल्कुल, मैंने अपनी पार्टी पर भी बाजवा साहब 16 अरब का केस नहीं तो समझ रहे हैं कि आप तजिया निगार हैं, आप साफी हैं और आप इंसाफ करेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। नहीं तो और अगर आप इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जरदारी साहब पे भी 5,000 अरब का केस है, और एक 16 अरब का जो केस था वो अभी एक हुआ है। इसके अलावा बहुत से केसेस, और उसके बाद जो नैब की तरमीम बिल में जो तरमीम की गई है, उसके बाद तो हाथ पैर बांध दिए गए हैं इदारों के। यकीनन आप आमदन से ज्यादा असासों पे मखसूस इदारे की बात कर सकते हैं। आप देखें, आसिफ अली जरदारी साहब की जो बात की जा रही है, उन्होंने 10 साल उन्हें जेल में डाला गया। सारी एजेंसियां, सारी हुकूमत मुखालफिन जो फोर्सेस थी, उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की। अभी भी कोर्ट में केस है, आप साबित कर दें, हम तो इससे इनकार नहीं है। वाला केस चलिए मेरे साथ इस वक्त मैं दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊं, उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तारीख में हमारी नस्लों को ये बात समझा दी गई है कि जनाब हलाल को हराम और हराम को हलाल कैसे किया जाता है। एक को अगर पैसा चाहिए और वो पैसा डायरेक्ट नहीं ले सकता तो किसी और के अकाउंट से ट्रांसफर करें, आपका पैसा हलाल हो जाएगा। ये हमारी नस्लों को सिखाया जा रहा है। नीलम इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ से। मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नीलम, मेरी आवाज सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ, और बिल्कुल सही सुन रही हूँ जी। नीलम की बात कर रही हैं आप, और इन लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उनको समझ नहीं आती कि आने वाली नस्लों के दुश्मन है ये सब जो हरकतें कर रहे हैं, और उनको मान रहे हैं ऐसे लोगों को, झूठे मक्कारों को जो लूट के खा गए गरीब आवाम का। मैं इतने दुखी अभी घर में एंटर हुई हूँ। मैं हमेशा 12 रबीउल अव्वल बहुत बड़े पैमाने पे मनाती थी, इतने खातों को खिलाती थी। अब मैं शाम से खाने बांट रही हूँ, मेरा खाना खत्म नहीं हो रहा, मेरे डब्बे जर्दे के बिरयानी के खत्म नहीं हो रहे। इतनी बरकत अल्लाह ने डाली है। मेरे ख्याल में मेरी पेट्रोल की टैंकी खत्म हो गई होगी। मैं अब घर आई हूँ, गलियों में जाके गरीबों को देखे आ रही हूँ, और दिल में तसल्ली हो रही है। और ये खा के नहीं थक रहे, मुझे समझ नहीं आती इनको इतना पैसा करना क्या है। ये लोग साथ लेके तो नहीं जा सकते ना, फिरौन तो नहीं है ना कि सोने के वो बना के साथ दफन कर लेंगे अपने साथ। तो इनको लिहाज करना चाहिए गरीब आवाम का। जिनको साहब, कराची में कल आपकी पार्टी का जलसा होने वाला है, क्या नुकात हैं, क्यों ये जलसा रखा गया खासतौर पे इस वक्त जबकि आगे बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, मुल्क के बेशतर जिला में ज़िमनी इंतखाबात भी होने वाले हैं? क्यों रखा गया है ये हम थोड़ी रखते हैं, आवाम है जो खुद सड़कों पे निकलती है। हम तो नहीं किसी को बुलाते, खुद आते हैं। अभी ये कल वहाँ पे था या पंजाब में जलसा, सॉरी, तो उसमें माशाल्लाह से इतनी अवाम की टांग टूटी हुई है, किसी के पाँव टेढ़ा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है। तो इनको हम ना बिरयानी खिलाते हैं, ना पिक एंड ड्रॉप देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना झूठा राशन का वादा करते हैं, और माशाल्लाह से सारे पहुंचते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी इमरान के साथ अवाम है,
اور عوام میری بات کا مقصد یہ تھا وہ کہ ایران اس والی عوام جلسے نہیں ہے کی تو کوئی تھوڑی خاص تھوڑی کر کے points ہیں، نکلے گی. کسی خاص وجہ سے جلسہ کیا جا رہا ہے؟ خاص وجہ نہیں، جلسہ ہر پنجاب میں پورے ہوئے ہیں، کے میں ہوئے ہیں، تو وائی ناٹ ان سندھ، وائی ناٹ ان کراچی. اب میں لاہور رہتی ہوں، میں سندھ آئی ہوئی تھی، میں آگے 7 شریف سے آگے 50 مائل آگے جا کے ہم ساری وومن کی عورتوں نے بانٹا ہے راشن، اور وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کبھی کسی نے پوچھا نہیں، یہاں کوئی آیا نہیں، اور اب عورتیں اٹھ کے آئی ہیں. ہماری گاڑی کہیں رکتی تھی، آہستہ ہوتی تھی، لوگ بیچارے آس پاس آ جاتے تھے راشن لینے کے لیے. تو اتنی غربت، اتنے لوگوں کی مسکین حالت شاہ صاحبہ، آج آپ کو اس لیے بھی ہم نے ٹیلی فون کال پہ لیا ہے کہ آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ جب میں سندھ سے خود ہو کے آؤں گی تو وہاں کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہو رہا ہے، ریلیف کا کام کیا ہو رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. کیا دیکھا میڈم آپ نے وہاں پہ؟ میں نے یہ دیکھا کہ پانی کے جو گھر ڈوبے ہوئے ہیں وہاں کشتیوں میں عورتیں جا رہی تھیں اور بچے تیر رہے تھے. میں نے کہا پکڑو پکڑو یہ ڈوب جائیں گے. پھر وہاں کھڑے ہوئے آدمی غریب سوکھے بالکل جیسے کبھی کھانا نہیں کھایا انہوں نے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ابھی تو ویسے میں خوشی سے آئی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ کر سکتے ہیں ہم. وہاں تو ہم نے اتنا کیا پھر بھی کم تھا، بہت کم تھا. میں پھر آ رہی ہوں سندھ، میں پنجاب میں ماشاءاللہ سے بہت راشن بٹ رہا ہے، بہت لوگ کچھ کر رہے ہیں. سندھ میں مجھے حیدرآباد سے فون آئے تھے، میسج آئے تھے کہ میڈم یہاں یہ لوگ راشن جو ہیں اپنی حویلیوں میں اور اپنے ویئر ہاؤسز میں ڈمپ کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم راشن تب دیں گے جب آپ ہمیں آئی ڈی کارڈ دیں گے اور آپ ہمیں ووٹ دیں گے اور قرآن شریف کا حلف اٹھائیں گے. تو کتنے گناہ کی بات ہے. اب وہ لوگ رو رہے تھے، کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے جو ہمارا یہ حال ہے. میں نے سنے، میری بات یہ تھوڑی سی بات سن لے. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی قبر میں آپ کو جنت سے پھل ملیں گے، آپ کو جنت کا سما ملے گا آپ کی قبر میں. قیامت تو وہ بعد میں جانی نا، دوزخ میں تو ہم نے جنت میں دوزخ میں کہاں جانا ہے کب جانا ہے وہ تو ڈیٹ کی بات ہے. جو دفن ہوگا اس کو وہی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے پھل. باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، پیپلز پارٹی سندھ کا تعلق. کون سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ باجوہ جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ والے باجوہ نہیں ہے، دوسرے والے باجوہ ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ وہ لفظوں کو میں نہیں بات کر سکتی، اگر آپ ان کی آواز سن سکیں. جی باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ نیلم شاہ صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی امداد کر رہی ہیں پورے جہاں پہ سندھ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی، آپ کتنے ٹرک لے کر آئی ہیں، کہاں کہاں آپ نے بانٹا ہے؟ آپ کا جو چیئرمین ہے عمران خان پورے سیلاب میں آدھے گھنٹے کے لیے سکھر آیا ہے، 4 بندوں کو بریانی کھلا کر شوٹنگ کر کے، فلمی شوٹنگ کر کے، شوٹنگ کرنے زرداری کا کام ہے، یہ نواز شریف کا کام ہے. ارے آپ نے کیا کیا ہے آپ بتا رہی ہیں؟ آپ اپنی کار کی ڈگی میں 4 تھیلیاں بانٹ کر آپ سندھ کی جو ہماری بسات میں تھا وہ کیا ہے. اور ابھی جو فنڈ کٹے ہوئے میں عمران خان اس کے 2 کمرے بنا کے دے رہے ہیں. 2 کمرے آپ نے 50 لاکھ گھر بھی پہلے بنا کر دیے تھے، وہ بھی مجھے یاد ہے. بالکل دیے، جہاں جہاں آباد والوں سے پوچھیں. اور کوئی ایک گھر بتائیں گی آپ؟ ایک گھر کسی سنگل اور پاکستان بلڈرز ایسوسی ایشن کے تھرو بھی ہم نے بنائے. آپ کو رجسٹریاں چاہیے میں رجسٹریاں بھیج دوں آپ کو. آپ بولیں، آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اتنا پیسہ جو آیا ہے اسٹیٹ بینک سے کچھ نہیں مل رہا ہمیں، تو اسٹیٹ بینک سے یہ نہیں ہوا. پنجاب سے کیا لائے؟ آپ کے چیف منسٹر نے کیا بھیجا تھا آپ کو؟ آپ کتنے ٹرک لے کر آئے ہیں؟ آپ نے کہاں پہ بانٹا؟ طرف سے نہیں آئی تھی. 4 تھیلیاں بریانی کی بانٹ کر ہمارے موضوع نہیں ہے یہ، اور ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے. مزید بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، پوائنٹرز ہمارے پاس موجود ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. پروگرام میں جو کچھ اور ہماری امپورٹنٹ کوشچنز اس کی طرف چلتے ہیں. فہمیدہ آپ کی طرف آئیں گے. مسلم لیگ نون اب جو ہے وہ پنجاب کی حکومت کو گرانے کی بات کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکے گا؟ دیکھیں ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کوشش کریں گے تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جمہوری روایات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے جو ہے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے اور اب آپ نے اپنی حکومت بنا لی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان کی اور ان کے اتحادیوں کی جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ جوڑ توڑ وہاں چل رہی ہے. اور حمزہ کو بنا کے اور 3 بار شیروانیاں پہنوا کے وہ دیکھ چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ موو ویسے بھی کوئی اچھے موو پولیٹیکلی کیے نہیں ہے. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے.
نہیں، میاں صاحب تو خیر ابھی آ بھی نہیں سکتے کیونکہ جو ان کے مقدمات کا معاملہ ہے وہ جب تک سارٹ نہیں ہوگا اور جب تک اس میں ان کو ایشورٹی نہیں ملے گی تو وہ ابھی فی الحال نہیں آئیں گے. وہ الیکشن سے کچھ عرصے پہلے آئیں گے جو لیول پلے فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب کا یہ تو ایک فیکٹ ہے نا, اس فیکٹ سے کوئی بھی ہم میں سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کے سامنے اگر کسی کو لا کر کوئی بیانیہ یا کوئی بات کروائی جا سکتی ہے تو وہ نواز شریف ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو ہے اس وقت عمران خان کے سامنے کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہے نہیں اس طرح سے. لیکن جس طرح تمام لوگوں کے مقدمات ایسا ایسا کر کے ختم ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ بھی سامنے ہی بات آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں فیصل آپ دیکھیں نا وہ سیکوینس بن رہا ہے نا. میں نے کہا نا, جو میں شروع میں کہا ہے نا, جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, تو جو فیصل واڈا کا جو کیس ہے وہ اگر وہ اپنے جیسے کہ اس میں ججز ریمارکس بھی آ رہے ہیں, ظاہر ہے ابھی تو وہ سب جوڈیس ہے تو ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے, تو وہاں سے اگر جو ریلیف ملے گا واڈا صاحب کو ملتا ہے تو وہی ریلیف جو ہے وہ انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو ملے گا, اور کچھ اسی طرح کا کچھ ہونے جائے گا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی جائے تو تعمر نااہلی کو کیا آپ کی نظر میں جسٹیفائبل نہیں ہے. نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ تعاون نااہلی ظلم ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ, اور یہ بہت بڑا ظلم تھا. ظاہر سی بات ہے اس وقت جو میں نے کہا پولیٹیکل مینجمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے خان صاحب کو لایا گیا تھا اور آپ نے ایک دم سے نواز شریف کو بالکل آؤٹ سیٹ کر دیا تھا, تو یہ زیادتی اور یہ ظلم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ مریم نواز ہو, چاہے وہ جہانگیر ترین بھی ہوں. بالکل سب کو نہیں, بالکل لیول پلے فیلڈ سب کو ملنا چاہیے اور پراپر ہی ملنا چاہیے. اور اگر جو نیوٹرل ہو گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب نیوٹرل ہیں, تو پھر یہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود ہی جو ہے وہ نپٹانے چاہیے, لڑنا بھی چاہیے, اپنے وہ بھی رکھنے چاہیے عوام کے سامنے. نیلم ارشاد صاحبہ سے کی طرف چلتے ہیں. نیلم ارشاد صاحبہ, پنجاب کی حکومت کو گرانے کی سازشوں کی پہلے بات کی جا رہی تھی, لیکن اب کھل کے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کی حکومت کو پنجاب سے گرایا جا رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ, یا یہ صرف باتیں ہی ہیں؟ میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان کو اب کوئی نہیں گرا سکتا. روزانہ کے 100 کیس بھی کر لیں تو وہ انشاءاللہ باعزت طور پہ بری ہوں گے. آپ کو کسی نے نہیں گرایا. ویسے عوام ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے. عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, عوام اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکل رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ پاسٹ 35 ایئرز میں جو حال ہوا ہے پاکستان کا, اور مزید یہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. ان کے وزیر خزانہ کو بھی بھیج دیا گیا ہے. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آ جائے گا تو اس وقت عوام تو نہیں ہوتی اس میں. ڈاکٹر صاحب پنجاب میں کاف لیگ کی گورنمنٹ ہے یا تحریک انصاف کی؟ مجھے تھوڑا سا یہ تو کلیئر کر دیں. سر یہ تو وہی سوال ہو گیا کہ آپ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں تو کیوں ہیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہیں تو کیوں. یہ تو وہی سوال ہو گیا کہ میں پیپلز پارٹی سے نہیں, ویسے گورنمنٹ پنجاب کی گورنمنٹ چودھری برادران کے ساتھ ہم ایک ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, ابھی وہ ہمارے سی ایم صاحب لندن گئے ہوئے تھے تو ان کو کہا گیا کہ جی وہ نواز شریف سے ملنے گئے ہیں. جھوٹ. ہی وہ سو انویل کہ ہمارے میں اوورسیز پاکستانی کمیشن میں ہوتی ہوں, ہمارے وائس چیئرمین گئے ہوئے تھے. شاید پتہ نہیں ہوگا کہ وہاں پر جو ہے بہت ساری خفیہ مبینہ ملاقاتیں جاری ہیں اور ہو رہی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں نیلم صاحبہ, شاید اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو کال نہیں آ رہی ہے اور اتنی ریلیکٹنسی ہے خان صاحب کی طرف سے, اور صرف جو ہے وہ صرف حلف اٹھا رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کسی بھی صورت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو مونس الہی صاحب اس وقت سی ایم نہیں ہے, سی ایم پرویز الہی صاحب ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے آپ کو فورس اور وہ دیں گے. وہ باتیں کر سکتے ہیں ریسکیو ریلیف کی اور سیم پیج کی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. تو ذرا لانگ مارچ پہ ذرا غور کر لیجئے. بہت مشکل نظر آ رہا ہے مجھے یہ معاملہ, کیونکہ یہ آخری کارڈ ہے آپ کے پاس. یہ غلط بات کی جا رہی ہے. سی ایم صاحب جو گئے ہوئے ہیں لندن, وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہیں. جی میں بتا رہی ہوں کہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, ان کا پکچرز ہی آئی ہیں وہاں سے. جی تو ابھی وہاں پہ پاکستانی تھے, اوورسیز پاکستان کمیشن کے لوگ تھے وہاں, 550 لوگ تھے. ان کو انہوں نے ایڈریس کرنا تھا. اتنی بڑی مطلب وہاں کی ایک
इंग्लैंड की कौम को छोड़ के और वो अपने ट्रीटमेंट करवाने पे लगे हुए थे, तो उन्होंने कोई ऐसी मीटिंग नहीं अच्छा, गलत लेकिन नीलम शाह साहब ये तो है कि नहीं जो जाएंगे। बातें हम वो स्क्रीन पे नहीं कर सकते, हमारी भी मजबूरी है। जी मुझे लेकिन मालूम है, everybody know हमें भी that कि मालूम वो क्यों है वहाँ पे। ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, ना किसी को जाना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट हक पे है, पाकिस्तान को प्यार करने वाली है, पाकिस्तान को बचाने वाली, सारी उम्र बचाया। नहीं, ये और किस तरह अब- की बात है कि आपके साथ है तो एस्टेब्लिशमेंट हक हाँ, पर है, लेकिन जो है वो बिल्कुल किसी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे मुल्क की है। पूरे मुल्क आप लोग की है, आप पूरे मुल्क की है, अवाम की है। हमारे ये कोई मुल्क तरीका को- नहीं है हमारे नीलम मुल्क को साहिबा, आड़े हाथों- बहुत माजरत, नहीं नहीं, ये जी। कोई तरीका नहीं है जिस तरह आपके से साथ आप तो लोगों अच्छे ने हैं। इदारों को बदनाम किया है, और जिस तरह से आप लोगों ने सोशल कोई मीडिया पे बदनाम नहीं ट्रेंड्स किया, चलाए, जो बदनाम बहुत माजरत करते के थे, साथ मीर जो जाफर, मीर बदनाम सादिक करते थे, जानवर आप देखते के नहीं नारे है कि लगाए हैं नवाज आप लोगों शरीफ ने, क्या आज बोला? भी गद्दार आपने और देखते नहीं वो हुड्डा ने गद्दार क्या है, बोला? जिहाद है, ये आपने सारी देखा बातें नहीं मत कि करें। डीजल ने क्या बोला इदारों के लिए? क्या ये सब नहीं बोला है प्रूफ उन्होंने, आप मौजूद मुझे है, बता ये दें तो क्या कोई- कुछ क्या नहीं तो बोला। कोई छोड़ा लीक्स क्या है, नहीं ये है, ये बता कोई दें। लीक्स नहीं है कि जो जी, जी। बनाई गई हो, ये तो ये तो शहबाज लीक से भी शरीफ ज्यादा ने, खतरनाक है। मरियम नवाज मैं भी ने तो बात करने वाली हूँ, इतने नीलम धन साहब दना को। के बोला हुआ है। जरदारी ने कहा था कि जी, जी नैब क्या बेचता है, नैब कुछ भी नहीं हमारे सामने। तो अब देखें उनको सबको इधर उधर कर रहे हैं ये लोग, अपनी मर्जी के इन्होंने पाले, वकीलों को पाला, उनको फिर उनको वक्त से पहले उनको जजेस बना दिया, वक्त से पहले उनको लिफाफे भी दे रहे हैं, उनको सैलरी उनकी तरफ से भी गवर्नमेंट की भी सैलरी ले रहे हैं। आप देखें ना, ये आया है वजीर खजाना सो कॉल्ड, तो कोई हक बनता है कि गरीब अवाम का आटा सस्ता कर दो, आप चीनी सस्ता कर दो, तेल सस्ता कर दो, आप इसको क्यों इतने करोड़ों रुपए दे रहे हो? आपकी हुकूमत में भी नहीं था नीलम साहिबा, बहुत माजरत के साथ ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, ये अगर आप लोग डिफॉल्ट की तरफ ना जा रहे होते और अगर जो है वो खान साहब सीरियस ले रहे होते मामला को, तो ये सिचुएशन आज पाकिस्तान को नहीं देखनी पड़ती। बहुत माजरत के साथ। जैसे मुशर्रफ के जमाने में और जवाहर हक के जमाने में इन लोगों ने जो उनके साथ बैठ के लूट मचाई और खाया पिया, और उसके अब वो चाह रहे हैं कि ये कुछ दोबारा होने पाए। फौज नहीं बाने की, वो माशाल्लाह नहीं लगाते, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हम बीच में पड़े लड़ो मरो। यहाँ आपकी बात का मुझे थोड़ा सा वजाहत दे दीजिएगा। जो भी हुकूमत आती है अपनी मर्जी के फैसले तो वो करवाना चाहती है। इमरान खान साहब भी अपनी मर्जी के फैसले तो करवाना चाहते थे, वो नहीं इमरान हो की सके। मर्जी के फैसले सिर्फ अवाम की बेहतरी है, उनका ये नहीं है कि अपनी हम मर्जी की पैसे बनाए, तैनाती खिलाफ अवाम की खान के बेहतरी पैसे नहीं लेके भाग गए नीलम यहाँ से। साहिबा, इमरान अवाम यहाँ की से बेहतरी जाते नहीं हैं। पंजाब की आप पूरी देखिए, स्टेब्लिशमेंट के आप इस्तीफे उनके ट्रांसफर पोस्टिंगों के पैसे किसने साहिबा भी लिए? जवाब दे दें, क्योंकि यहाँ वो जब रिमोट पे होते हैं गेस्ट हमारे, तो मैं चाहती हूँ कि वो बात को फिर पता नहीं कर होता, ले लाइन का लेना। मसला होता है। हाँ जी जी, कर जी ले मैडम, लेना। आप बात कीजिएगा। जी जी बोले। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो तो कोई भी गवर्नमेंट होती है अपनी मर्जी के फैसले और अब तैनातियां करवाती है, तो ये खान साहब का भी तो टारगेट था कि उनको भी तो अपनी मर्जी की तैनाती करवानी थी। वो तो पहले गवर्नमेंट चली गई है, फैसलों के लिहाज से भी आपके जो मुखालिफिन हैं उनके लिए भी काफी केसेस करवाए गए हैं, उन्होंने जेलें भुगती हैं मुस्लिम लीग नून वालों तो ने। जेलें तो भुगती हैं, इंतकामी कार्रवाई आप तो आपके देखें। दौर में भी हुई है मैडम। आप अगर उन्होंने जेलें भुगती हैं तो उनके सच्चे केस पे भुगती है ना। नवाज शरीफ और ये जरदारी के और ये सारे जितने भी राना सनाउल्लाह हैं, ये सब करप्ट लोगों ने अपनी की धरी उनके सामने आई है ना। इमरान खान का तो बिला वजह का रोज का कोई इशू निकाल लेते हैं, रोज की कोई FIR काट लेते हैं, और अल्लाह ताला उनको रोज के बरी करेंगे। आगे करके देख लें, इमरान खान ने कभी यहाँ से पैसा लेके गए बाहर? अच्छा मुझे मैडम, बताएं। पंजाब में भी करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं जो कि बुजदार साहब के दौर में हुआ है, खासतौर पे हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये नया हाउसिंग पंडोरा सोसाइटी बॉक्स खुल गया। अलीम खान के ये जो रावी का है, ये लंबी बात है, क्या करें। अलीम खान भी अभी लंदन बैठे हुए, तो हर कोई जो आया, सब कोई इमरान खान पे आया कि जी हमने CM बनना है। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने पंजाब के लिए या पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। सबको अपनी अपनी सीट के लिए आए, लोटे बन के इधर उधर भागे दौड़े फिर रहे हैं। चलिए नीलम साहब, हमारे साथ रजाक बाजवा साहब मौजूद हैं, इनकी राय भी हम जान लेते हैं। रजाक बाजवा साहब, हर गुजरते दिन एक करप्शन का केस सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है खान साहब तो ठीक है, लेकिन पार्टी में और लोग भी बहुत सारे होते हैं जो करप्शन करते हैं, तो उससे खान साहब का कोई ताल्लुक मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। खान साहब खुद कहा करते थे कि अगर ऊपर ठीक है, घर का बड़ा ठीक है, तो घर के नीचे सब ठीक है। खान साहब की नाक के नीचे बुज़दार ने जो किया, फरागोगी ने जो किया, जो अब फैमिलियों तक बात नहीं करनी चाहिए, जो बुशरा बीबी की जो जिन्हें सरपरस्ती हासिल थी, पंजाब के जितने चीफ सेक्रेटरी, SSP, DIG, हद तक SHO तक, पटवारी तक, मुख्तियार कार तक, SDM तक, तमाम ये रिकॉर्ड पर है ये बात कि एक ऑफिसर भी मेरिट पर नहीं वहाँ लगा। 3.5 साल तक
फराह गोगी साहिबा सीएम हाउस की इंचार्ज थी बनी हुई, वो बेचारा सीधा साधा आदमी था, वो पता नहीं क्या बुजदार है क्या है, वो तो वाकई बहुत सीधा आदमी था, उसको इन्होंने यूज किया। अब वो भुगतेगा पूरी जिंदगी ये केसेस, वो भुगतेगा क्योंकि साइन उसके थे, चीफ मिनिस्टर वो था, उसके साथ फराह गोगी साहिबा को और बहुत सारे, किस किस का नाम है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं देखिए कि पंजाब वही बात है। मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई के दौर में ये कहना कि वो करप्ट दौर नहीं था, मैं बोलता हूँ इतना बड़ा करप्ट दौर नहीं गुजरा, हुआ बिल्कुल हुई है, करप्शन हुई। हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया है हमारे मुल्क का कि इसमें थोड़ी बहुत करप्शन हुई है, लेकिन आप देखें जितना कर्जा पाकिस्तान की पूरी सारी गवर्नमेंटों ने 24,000 अरब रुपया लिया है, इन्होंने अकेलों ने आके 26,000 ठीक है, अरब। प्रोग्राम का वक्त कम है, फहमीदा की तरफ चलते हैं। फहमीदा, लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, वो मैंने कहा ना, जैसे कि वो आखिरी कार्ड है खान साहब के पास और हुकूमत भी उसके लिए भरपूर तैयारी कर चुकी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि खान साहब को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पिछली बार धरने पे बैठे थे तो उनके पास पूरी पीछे बैकअप था और इस बार वो बैकअप नहीं है, और जैसे ही वो बैकअप हटा है तो खान साहब के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस्लामाबाद का मौसम चेंज हो रहा है। आपको लगता है कराची का पावर शो उसी के लिए किया जा रहा है कि पता चले कि कितने लोग वो खान साहब को मना तो खैर किया गया है कि वो ना करें, जलसा अदालत की तरफ से भी शायद कहा गया है, लेकिन अगर वो करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पर भी कराची की आवाम को, क्योंकि वो यहाँ तक पहुंचे नहीं है, और कराची को तो खैर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया था, तो वो यहाँ आकर वही बातें दोहराएंगे जो वो जलसों में कर रहे हैं, हलफ वगैरह लेंगे, और जब मैं निकलो हकीकी आज़ादी की खातिर और जिस दिन मैं कॉल दूंगा वो वक्त आ गया है वगैरह वगैरह करेंगे। वो बेसिकली अपना जो ये प्रेशर टैक्टिक्स है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आपसे बहुत वक्त कम है लेकिन मैं जल्दी से पूछना चाहूंगी आपसे, शेख रशीद साहब के जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, क्या ये वैसा ही है जैसे खान साहब को उनके अपने लोगों ने बहुत ज्यादा तबाह करने में हाथ उनके अपनों का है, तो आपको लगता है शेख रशीद साहब भी यही कुछ कर रहे हैं इस वक्त? हाँ, तो जाहिर सी बात है खान साहब को तबाह करने में किसी का कोई किरदार नहीं है। मैं आपको बताऊं, उनका अपना जाती किरदार है। उनके इर्द गिर्द जो माशाल्लाह ये फवाद चौधरी, बाबर रहवान, शेख रशीद साहब, उस्मान बुज़दार जैसे टैलेंटेड लोग थे, तो वो है। और अब आप देखिए हमाद असर जैसे अच्छे लोग वो पीछे हो गए हैं, वो नजर कहीं नहीं आ रहे आपको। तो इन जैसे टैलेंटेड लोगों ने खान साहब को इस बचाया, और अभी भी उनको यही बताया जा रहा है कि उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई भी नहीं है, और नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट है, लेकिन वो पावर कॉरिडोर में कैसे आएंगे ये खान साहब को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मामलात उन्होंने बहुत ज्यादा खराब कर दिए। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी मामलात सही होंगे। ठीक है, बाजवा साहब मुझे ये बताइएगा कि ये बल्दियाती इंतखाबात आगे होने वाले, सिंध गवर्नमेंट पे खास तौर पे तनकीद की जाती है कि बल्दियाती इंतखाबात वो नहीं चाहते कि हों, क्या समझते हैं आगे क्या होने जा रहा है? आप लोगों की क्या तैयारी है? सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट बल्दियाती लोकल बॉडी इलेक्शन से कोई आगे पीछे। हमने जो पिछली बार इलेक्शन हुए हैं वो भी तब्दीली दौर में जो इलेक्शन हुए थे सिंध में, सारे पीपल्स पार्टी ने जीते। आप मुझे बताएं ना सर, वो तो हल्का बंदियां जो आपकी हुई हैं, तो आपको जीतना ही है सर, तहरीके इंसाफ या हमारी इत्तेहादी जमात नून लीग है, या मैं सिंध के कौम परस्तों का नाम लूं, ये मुझे बताएं तो सही, कोई 4 कौंसलर भी फलानी पार्टी के भी हैं टोटल? सर हो ही नहीं सकते, नहीं तो और भी नहीं हो टोटल सकते। इंशाल्लाह। देखिए सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद करती है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? वोट देती है, वोट से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आज अगर यहाँ पर है तो वोट की ताकत से है ना। कोई जबरन तो नहीं बैठी है पीपल्स पार्टी की, हमने कोई बंदूक बरदार तो नहीं खड़े किए हैं अवाम। और इंशाल्लाह अब जब जो अजला रह गए हैं उसकी वजह ये है कि सैलाब पूरा देखिए, बहुत सारे आप हैदराबाद की हालत देख लें, टंडो मोहम्मद खान की हालत देख लें, नवाब शाह की हालत, जी बहुत बुरी हालत है। ऐसे में जब वो लोग मुतासरीन खाने पीने और कैंपों में बैठे और हम इलेक्शन करवाएं, क्या ये हम उनके साथ बहुत अच्छा अमल हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मेहमानों को शुक्रिया कि वो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। जाते हुए एक बात जो बाजवा साहब ने कही कि छोटी मोटी करप्शन तो हर जगह होती रहती है, तो हम बड़ी करप्शन की बात करते हैं, ना छोटी करप्शन ना बड़ी करप्शन। मेरे मुल्क के मुस्तकबिल और मेरे आने वाले लोगों के लिए ना छोटी करप्शन है ना बड़ी करप्शन है। अब वो वक्त आ गया है कि हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।